آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا۔ تب انہوں نے اس سے کہا، بس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائے؟ تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں آسمان سے روٹی دی۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، ہمیں ہمیشہ یہ روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ میں وہی ترتیب رکھتے ہیں جو ترتیب خدا نے دی ہے۔ کوئی بات کرنے سے بھی پہلے آپ کو پتہ ہے کہانی نئے عہد کی ماں مریم سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے اس نے شروع کی ہے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ پہنچتا ہے ماں مریم کے پاس، تو وہاں سے یہ نئے عہد کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے فرشتے سے مکالمہ کیا ہے، یا فرشتے نے اس سے گفتگو کی ہے۔ اور پتہ ہے کہ گفتگو کس انداز سے کی ہے؟ گفتگو اس طرح کی ہے کہ آ کر کوئی آرڈر نہیں کر رہا، کوئی حکم نہیں دے رہا، جیسے ہوتا ہے نا آ کر شاؤل شاؤل موسیٰ موسیٰ ایسے آ کر اٹھو اور کرو، یہ نہیں، ادھر ذرا در اور ہے اور بات اور ہے، گھر اور ہے۔ اس لیے یہاں پر جب داخل ہوتا ہے تو پھر ذرا سوالی بن کے داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہوتا ہے نا ملتجی بن کے التجا کرنا، یعنی مریم میں تجھے دینے کچھ نہیں آیا، تیرے در سے مانگنے آیا۔ اس لیے وہ جو جس طرح کا آیا ہے وہ اس کی آمد کو لوگ سمجھے تو پھر سمجھتے نا، اس لیے آ کر اس نے بہت عقیدت کے ساتھ سلام پیش کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کلمہ کے جسم لینے کو سمجھ سکتا ہے، سمجھیے، کلمہ کے جسم لینے کو سمجھ سکتا ہے، وہی اس جسم کے روٹی بننے اور روٹی کے پھر جسم بننے کو سمجھ سکتا ہے۔ جو کلمے کو جسم بننے کو نہیں سمجھا وہ جسم کے روٹی بننے کو بھی نہیں سمجھا۔ اس لیے یہ تعلق ہے گہرا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب سمجھیے کہ یہ کلام کا جسم بننا یہ کمال کی بات ہے کہ دنیا میں بہت لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے بڑے پریچر ٹیچر ہیں جو کلام سناتے بھی ہیں، الفاظ کی کثرت کے ساتھ بہت ہے کچھ ہے سنا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہوئی ہے جس نے کلام کو جسم دے کر، اپنا جسم دے کر پیش کیا اور کہا ہے یہ ہے کلمہ، یہ ہے کلمہ۔ اس لیے جو ٹھوس طور پر جسم دے کر پیش کرنا یہ فن اسی کو کلام بنتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کسی نے کہا، آج میں درمزے کی بات بتاتا ہوں، وہ کسی نے کہا کہ یہ نا، میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں یہ جو اس کا رول کچھ ایسے ہی ہے، سیکنڈری ہے، ان کے منہ سے لگتا بھی یہ بھی وہ کہتے ہیں، میں ڈرتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں تو ان کی بات بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا ایسے جیسے آپ بیٹھے، میں نے کہا فرض کریں اور چلے ہو، سنو، فرض کریں ماں مریم کہہ دے کہ فرشتہ کوئی نہیں آیا تھا، پھر تہاڈی تے سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تیرا مذہب بھی ٹھپ ہو گیا، تیرا عقیدہ بھی ٹھپ ہو گیا، تیرا سب کچھ ٹھپ ہو گیا، صرف اس کی گواہی پر قائم کھڑا اور کیوں اس کا ذکر نہیں کرتا؟ اس کی گواہی پر کھڑا ہے، اس نے کہا کہ فرشتہ آیا۔ اگر وہ کہہ دے، کیونکہ کوئی اور تیسرا بندہ تو نہیں جانتا، کیوں جی؟ کوئی تیسرا بندہ وہی جانتی ہے، اس لیے جب اس نے کہا نا کہ فرشتہ آیا، اس پر ہم نے یقین کیا، اعتبار کیا، ہم نے نہیں، رسولوں نے اعتبار کیا، سب نے اعتبار کیا، اس لیے اس کی گواہی پر اعتبار کیا۔ اسی لیے عقیدہ لکھتے ہوئے انہوں نے کہا، آج ان دنوں میں وہ عقیدے کی منا رہے ہیں نا، یہ
یہ 1700 سال ہو گئے عقیدے کو، اس کی بھی جبلی منا رہے، آپ کے اس کی بھی جبلی منائی جا رہی ہے، یہ 25ویں جو آپ کی کنونشن ہے اس کی، اور پیرس تو میرے خیال یہ سینٹر تو اس سے بہت پہلے کا بنا ہوگا جی۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ والا جو ہے نا یہ جو سلام ہے، اس کو وہ بھی نہیں مس کر سکتے۔ عقیدہ پڑھنا ہے تو درمیان میں یہ ضرور کہنا ہے کہ وہ کماری مریم سے پیدا ہوا، یعنی ہم اس یسوع کو مانتے ہی نہیں جو کماری مریم سے پیدا نہیں ہوا، اس لیے سمجھے انہوں نے پوری دلیل کے ساتھ ادھر رکھا ہوا ہے، عقیدہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب سمجھیے کہ جب اس کو سلام پیش کرتے ہیں نا تو پھر کلام کی سمجھ آتی ہے، کلام کی سن جاتی ہے، بو جاتی ہے، پھر کلام ہمارے ہاں اتر آتا ہے۔ کیا اتر آتا ہے؟ واہ، کلام نو مریم تے ہی اترنا ہوتا ہے، اس لیے مریم تو ہی سمجھ لگ گئی اترنا کی ہے، کلام کو اترنا کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا۔ اور میں سمجھتا ہوں جب سلام پیش کرتے ہیں نا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ پھر آپ کے ہاں کلام کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، سمجھ کھل جاتی ہے۔ آئیے سلام پیش کریں، اور اس کے وہ جو عقیدت کے ساتھ سلام ہے فرشتے کا اسی طرح، کیونکہ جب فرشتے کا سلام پڑھتے ہیں نا جبرائیل کا، تو سچی بات ہے وہ یہ سلام کرنے کے لیے دل بھی ویسا ہی چاہیے، فرشتے والا چاہیے۔ اور ابھی تک بھی یہ سلام وہی پڑھتے ہیں جن کے سینے میں دھڑکنے والا دل فرشتے کا دل ہوتا ہے، دوسرا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اس لیے جب تم پڑھے تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل فرشتے کا دل ہوتا ہے، پھر تم کہہ سکتے ہو سلام مریم۔ ایک اور سلام آپ کی کلیسیا کے لیے، یہ جو ہے نا قصور پورہ کی کلیسیا کے لیے، اور سارے پیرس جو نار کے لیے اس کے لیے، اور سارے جو ادھر خادمین ہیں جو بڑے بڑے بات احترام ہمارے فادر صاحبان ہیں، سسٹر صاحبات ہیں، منال صاحبان ہیں، اور جتنے ایلڈر صاحبان ہیں، جتنے لوگ بھی ادھر ہیں، آپ یہ جو میوزیشین ہیں، جتنے یہ تخلیق کار ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں، تخلیق کار ہیں، خود گیت تخلیق کرتے ہیں اور پھر ٹیون بھی خود بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں ہمارے ناصر صاحب۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارے جتنے بھی زندہ وجود کے اندر ہیں ان سب کے لیے کہ خدا آپ کی کلیسیا کے اندر رونق بنائے رکھے، بڑھوتری ہوتی رہے، اور آپ پروان چڑھتے رہیں، کیونکہ یوکرس کی وجہ سے آپ کو قوت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، سمجھتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلام آپ کی کلیسیا کے لیے۔ سلام مریم پرفضل خدا میرے ساتھ ہے، وہ تم سے مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پانی یسوع، اے مقدسہ مریم خدا کی ماں۔ میں وہ شعر سنانے لگا ہوں جس کو لوگ غلط پڑھتے ہیں، تو آج صحیح سننا۔ وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے، وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے، آگ پانی مٹی اور ہوا مریم سے شروع کرتا ہے، اسد میں اکیلا ہی نہیں مریم سے شروع کرتا، اسد میں اکیلا ہی نہیں مریم سے شروع کرتا، یہاں تو خود خدا مریم سے شروع کرتا ہے، یہاں تو خود خدا مریم سے شروع کرتا ہے۔ ہمارا سلام اس کے حضور پہنچا، اس نے قبول کیا، کیونکہ اس کی طرف سے بھی سلام ہی آتا ہے، جو اسے سلام کرتے ہیں ان کو بھی سلام ہی آتا ہے، اس لیے کہ آپ یہ علی صاحب دعا ہے، جو اسے سلام کرے گا اس پر بھی سلام ہی آئے گا، اسے آپ پر بھی سلامتی ہوگی، اس کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی۔ مریم کا سلام جسے ملا اس کو اور کیا باقی رہ گیا، سمجھتے ہیں؟ آپ نے سلام کیا، اس کی طرف سے بھی سلام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سلام کے بعد پھر میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ وہ جو کم لوگ ہوتے ہیں جو تخلیق کار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دنیا بہت زیادہ رپیٹ کرنے والی ہوتی ہے، رپیٹ کرنے اس کا دنیا نے آخیا کہ آسامی آپ چھڑے، یہ رپیٹ کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، رپیٹ نہیں کرنا، پتہ ہے وی آر ناٹ بارن ٹو رپیٹ، ہم دوسروں کو دہرانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، وی آر ہیئر ٹو کریٹ نیو، کیونکہ اس نے نیا بنا کے بھیجا، صرف اس لیے ایڈ سم تھنگ نیو، کچھ نیا جمع کرو، کچھ نیا ایڈ کرو، کچھ دو، کہ پھر ایویں کورائیں ٹوڑ کے انہوں نے پوچھنا تھا جڑا نواں دے کے کلیاؤ کتے، یہ آخنا میں پرانا لے کے آ گیا، چلیا تینوں نواں دے کے کلیاؤ کتے پوچھے گا، اور آپ اپنے آپ کو یہ دیکھنا، پھول پھرال کے دیکھنا کہ میرے پاس کیا ہے جو میں دے سکتا ہوں، سمجھتے ہیں؟ یسوع کا پیروکار اور تخلیقی نہ ہو، یہ تو بڑے عجیب کی بات ہے، عجیب بات ہے، اس جیسا بندہ کوئی استاد اور تخلیقی استاد نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہمیشہ اس سے بہت ہر لمحے پر بہت متاثر ہوا ہوں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ فادر جی میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے علماء ہیں، 100 انبیاء عالم ہیں ادھر پاکستان میں، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ماں مریم کو یسوع کی شاگردہ ثابت کریں۔ کیا کریں؟ شاگردہ، کتابیں بھی لکھی ہے نا، آپ نے پڑھی ہوئی،
शागिर्दा मैं क्या इथों उल्टा कान फड़ना है। हाँ जी, ये शागिर्दा साहब या माँ मरियम उसकी शागिर्दा। मुझे बताओ अम्मा कुदरती तौर पर बच्चे की उस्ताद होती है कि नहीं होती? उस्ताद होती है। अरे यार तुम सीधा कान पकड़ो, क्या होता है? अम्मा बिल्कुल सीधी होती है, जुबान उसने सिखानी है, उंगलियों से पकड़कर उसने चलाना है, बटन में उसने रखा है, अपना खून उसने लिया, अपना दूध उसने पिलाया, कमाल हो गया। और फिर उसने सिखाया कुछ नहीं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इबादत खाने में जाना उसने सिखाया, हैकल में जाना उसने सिखाया, और ये इब्रानी जुबान उसने सिखाया, सब कुछ उसने सिखाया। इसलिए जेड़ा सब तो चौथा अम्मा वर्गा लगता वो तो पुत्र है। क्यों? क्योंकि उसके बदन से लेकर सारा सफर 30 साल तक तो उसके साथ रहा, 3.5 सिर्फ तुम्हारे साथ रहे, 3.5 समझते हैं। और तुसी 3.5 नहीं फिर दो उनके पास 30 ईयर 30 साल। कोई है रिपोर्ट आपके पास? नहीं, क्योंकि उन बेचारों ने जितना उनसे हो सका, क्योंकि वो सारी वो बचपन की जितना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी वो भी बता दी आपको। इसलिए समझिए कि ये वाला जो है ना, ये जो है माँ मरियम का किरदार क्या है कि शागिर्दा। मैंने कहा यार मुझे तो बिल्कुल नहीं अपील करता, मैं देखता हूँ कि उससे बड़ी कोई उस्ताद नहीं। और वो पालसिस्टम ने कहा वो मातर भी है और मैजिस्ट्रा भी है, उस्ताद भी है और माँ भी है। मातिर माँ और मैजिस्ट्रा उस्ताद, वो माँ भी है और उस्ताद भी है। जिसने उससे सीखा नहीं उसने कहीं से भी नहीं सीखा, समझते हैं? इसलिए मैं समझता हूँ उसका मैजिस्ट्रा होना, उसका उस्ताद होना सीखिए। इसलिए मैं नए सिरे से कह रहा हूँ कि और इतना शागिर्दा होते दौड़ ना लाओ जितना होता कुदरती रोल बनता है वो उस्ताद होने का। क्या? उस्ताद होने का। इसलिए तो उससे सीखो तो सही। फिर मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा जरा देखना जरा कि मेरा सलाम कबूल किया आपने? हाँ जी, मेरी तरफ से अकीदत के साथ सलाम है। आपकी वेलकम का शुक्रिया और आपके वो जो दावत है उसका शुक्रिया, आपका जोश व खरोश का शुक्रिया सारा। और मैं समझता हूँ जितने अल्फाज भी बोलूँ थोड़े, मैं आता हूँ अपने मजमून की तरफ। देखो, जब पैदा हुआ तो माँ ने चरनी में लपेट कर कपड़े में लपेट कर रखा। हाँ जी, माँ ने कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। भाई उन्होंने ये नहीं लिखा गोद में रखा, चरनी में रखा। चरनी में जैसे बैतलहम है और चरनी है, ये दो है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। क्या? रोटी का घर। अरे रोटी आएगी तो घर होगा, वरना क्या घर होगा? जितने कभी रोटी नहीं लगती रोटी का घर। इसलिए उसका नाम बैतलहम है कि किसी दिन रोटी उतरने वाली है, इधर रोटी उतरने वाली है, इसलिए इसको समझना कि उसका नाम बैतलहम तब बैतलहम हो गया जब चरनी में वो पैदा हुआ, वो रखा गया, कपड़े में लपेट कर रखा गया। समझते? कपड़े में लपेट कर अम्मा ने रखा है, उसको ही आता है रखना। समझते? जिसको बदन में रखना आता है उसी को कपड़े में लपेट के रखना आता है। समझते? इसलिए समझिए कि जिस वक्त उसने लपेट कर रखा तो कहानी तो लंबी है, मैं समझता हूँ कि उसकी अपनी तारीख है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा ने कपड़े में लपेट के रखा, पुत्र ने अपना आप आम रोटी के अंदर लपेट कर दे दिया, लो ले लो, कमाल कर दिया यार। एक ने कपड़े में लपेट कर, उसने रोटी में लपेट कर, उसने कहा इससे इजीएस्ट वे और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों जी? मैं रोटी के बेच कोल आ जाए, इससे ज्यादा और इजीएस्ट वे ही कोई नहीं हो सकता, इससे आसान नहीं रास्ता और कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समझिए, इसको बारीकी से समझना जरा कि अम्मा ने कपड़े में लपेट कर रखा और उसने रोटी में छुपा कर दे दिया, लो ये लो खाओ, ये मेरा बदन। और सच्ची बात है, ये समझना, जितने भी सुन रहे हैं ये सुनना, उसने कहा हुआ है ये लो खाओ ये मेरा बदन है, उसने कहा है ना, किसी और ने तो नहीं कहा ये मेरा बदन है, ये लो पियो ये मेरा लहू है, ये उसने कहा हुआ है। सुनिए, उसने कहा हुआ, उसके अल्फाज पे शक है, अगर उसके अल्फाज पे शक है तो करते रहो, जिसको यकीन है वो मान जाएगा, जिसको यकीन है ना वो मान जाएगा कि अल्फाज उसके जो होते हैं वो जान रखते हैं, जिंदगी रखते हैं, और उसके अल्फाज असली होते हैं, नकली नहीं होते। और ख़ास तौर पर जब जिंदगी के बिल्कुल ऐन आखिरी औकात के अंदर कहे तो फिर कोई बात और होती है, इसलिए इसको समझिए कि बात समझने वाली है। पुराना ऐतनामा प्रोटेस्टेंट जो हमारा है ना नुस्खा, प्रोटेस्टेंट बाइबल, उसके मुताबिक वो ये जो हमारा है ना मलाकी नबी पर बंद करते हैं। किस पर? मलाकी नबी पर, यही है। और जो हमारे कैथोलिक बाइबल एडिशन है वो हम
وہ جو ہے مکابیوں کی دونوں کتابیں ان کے ساتھ بند کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے چلو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروٹسٹنٹ نسخے کے مطابق ملاکی پر بند کرتے ہیں, انبیاء ادھر بند ہوتے ہیں, تو ادھر پتہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کتاب لعنت پر بند ہوتی ہے. کدھر؟ لعنت پر, کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم پر لعنت بھیجوں, کتاب بند کر دیں. کتاب بھائی نبی کڈا کو غصے چ ہونا جڑا اینڈ تھی لعنت نال بند کر دی تھی کتاب. سمجھتے ہیں پرانے عہد نامے کی آخری کتاب لعنت کے ساتھ بند ہو رہی ہے. اور اب سنو نیا عہد نامہ کیسے شروع ہوگا, نیا عہد نامہ کیسے شروع ہوگا. اب سمجھیے نیا عہد نامہ کیسے شروع ہوگا. اس نے پتہ کیسے شروع کیا, اس نے کہا تم نے کتاب کو لعنت سے بند کیا, میں کتاب کو برکت سے شروع کرتا ہوں, کتاب کو برکت سے شروع کرتا ہوں. یہ ہے تمہارے لیے, یہ ہے تمہارے لیے کہ برکت سے شروع کرتا ہوں. اور کمال کر دی, یہ بھی سمجھنا اچھی طرح کمال کر دی اس نے. یہ جو ہے نا ہماری یہ جو شروع ہے وہ کمال کیا. کیا ہے ادھر پتھر کی تختیاں تھی, وہ پہاڑ سے اترا تھا, کیا لے کر آیا, پتھر کی تختیاں. کیا لے کر آیا, پتھر کی تختیاں, جسے وہ شریعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, شریعت کہتے ہیں. پتھر کی تختیاں لے کر آیا. جو پہاڑ سے اترا یہ تو پتہ کیا لے کر آیا, سنو کیا لے کر آیا, مبارکبادیاں لے کر آیا. کیا مبارکبادیاں. یہ پہاڑ سے اترا تو مبارکبادیاں لے کر آیا, وہ پہاڑ سے اترا تو شریعت لے کر آیا. ہاں وہ لے کر آیا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اچھا جی یہ کہ آ گیا یہ نہیں کرنا تو کرنا کی ہے. ہاں وہ انہاں سے پتہ لگ گیا کہ یہ نہیں کرنا, وہ کرنا کیا ہے یہ تو بتاؤ. اس نے کہا یہ نئے عہد نامے والا جو برکت سے شروع کرتا ہے اس کو بتائے گا کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. اس لیے اس نے کہا وہ تو میں نے کہا پتھر کی تختیاں تھیں. کیا تھا, پتھر کی تختیوں پر. لیکن ادھر وہ پتھر کی تختیوں پر نہیں رہا, ادھر سب کچھ دل کی تختی پر. کس پر, دل کی تختی. اس لیے مبارک جو دل کا غریب ہے, مبارک جو پاک دل ہے, مبارک جو رحم دل ہے. ہاں جی سارا دل ہی دل ہے, ادھر دل ہی دل ہے. اس لیے کیونکہ لکھا دل پہ ہے. کیا لکھا دل پہ ہے. اس لیے یہ دل والے اس کو سمجھ سکتے ہیں, یہ لوگ کھاؤ. جن کے ہاں دل نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتے, یہ لوگ کھاؤ. وہ پوچھتے ہی رہیں گے, یہ ہیڈ کی سمجھ میں نہیں آنے والا. میں آپ کو بتاؤں یہ گلے سے اوپر کی سمجھ میں نہیں آنے والا, کیونکہ وہ بندہ جس طرح, یہ آپ کی تصویر بہت خوبصورت ہے, جو بندہ جس طرح بھی یہ اس طرح ایسے ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے یہ لوگ کھاؤ. آج پہلی دفعہ نہیں کر رہا تھا, پہلے میں آپ کو بات مکمل کرتا ہوں. سنو پتہ کیا, پتھر کی تختیاں نہیں دل کی سلیٹ دی اس نے. پتھر کی تختیاں نہیں دل کی سلیٹ دی اس نے. ہمارے خلاف لکھی دستاویز لپیٹ دی اس نے, ہمارے خلاف لکھی دستاویز لپیٹ دی اس نے. ایک چرنی میں لکھ دیا تو ایک سولی پہ لکھ دیا, ایک چرنی میں لکھ دیا تو ایک سولی پہ لکھ دیا. 2 حرفوں میں کائنات سمیٹ دی اس نے, 2 حرفوں میں کائنات سمیٹ دی, 2 حرفوں میں کائنات. ایک چرنی میں لکھ دیا, ایک سولی پہ لکھ. اس لیے وہ مخلوق کی روٹی بن کے اترا. کیا مخلوق کی روٹی بن کے, اور صرف انسان والی نہیں, انہوں کا بھی ہے جہاں بے زبان نے, ان کا بھی ہے جو چلتے پھرتے ہیں, جو اڑتے ہیں, جو پرندے ہیں, جو سب کا. اسی لیے وہ کہتا تھا ذرا ان کو اڑتے ہوئے دیکھو, ہاں ان کو دیکھو تو صحیح, میری نظر سے دیکھو تو صحیح, تمہیں سمجھ آ جائے گی. ہم نے اس کی نظر سے دیکھا ہی نہیں, اس لیے ہمیں دیکھنا آیا ہی نہیں. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خیال رکھیے گا کہ روٹی کیسی یہ روٹی دی ہے اس نے برکت میں, وہ شریعت لے کر آیا. ہاں شریعت لے کر آیا, اصل میں یہ مبارکبادیاں لے کر آیا. اب میں بتانے لگا ہوں مبارکبادیاں کیا ہیں. سنو یہ 8 9 7 ہے, 7 8 9 یہ کیا ہے بھائی, میں آپ کو بتاؤں ایک ایک کر کے ساری مبارکبادیاں ایک جگہ اکٹھی کر لی جائیں. مبارک ہے وہ جو غریب ہے, مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے, مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے, مبارک ہے وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے, مبارک ہے. یہ ساری مبارکبادیاں ایک جگہ اکٹھی کر لو تو یوکرسٹ بنتا ہے. پھر یوکرسٹ بنتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ساری ایک جگہ اکٹھی کر لو, ساری اکٹھی ایک جگہ جمع ہو جائے تو پھر یوکرسٹ بنتا ہے. کیونکہ یوکرسٹ آپ سمجھتے ہیں یہ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے, عام طور پر لوگ کہتے ہیں شکر گزاری. کیا شکر گزاری نہیں, شکر گزاری ہوتا تو ہم نے ترجمہ شکر گزاری کر لیا ہوتا. میرا
یا یہ اس کے اندر دو ایک جگہ اسی زبان میں اور کسی جگہ پائے بھی نہیں جاتے. صرف گریک کے اندر یہ لفظ ایسا ہے یوکرسٹیا کہ جس کے اندر دونوں معنی اکٹھے ہیں. یعنی اگر تم حمد کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی اس کے اندر ہے, اگر شکر گزاری کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی اس کے اندر ہے. یعنی ایک لفظ اپنے اندر دو معنی چھپائے ہوئے ہیں, ہم اور شکر گزاری, حمد اور شکر گزاری. یعنی یہ دونوں ایک جگہ ہوں تو پھر یہ بنتا ہے, پھر یہ بنتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب پہلا عہد نوح کے ساتھ باندھا, پہلا عہد نوح کے ساتھ باندھا, آپ کو پتہ ہے حضرت نوح کے بارش ہوتی رہی 40 دن رات, پھر کدھر دن چڑھیا, پھر کدھر کبوتری لے کے آئی, وہ یہ جو زیتون کی ڈالیاں, پھر کہیں جا کر تھوڑی خشکی ہوئی, پھر اترے باہر نکلے تو پھر اس نے قربانی گزرانی اور کہا خدا کے ساتھ ہے. عہد ادھر دیکھا کہ جب یہ بارش رک گئی ہے تو میں دیکھتا ہوں یہ توسے قضا ہے. کیا ہے توسے, یہ رنگوں, یعنی یہ 7 رنگوں کا ایک یہ سرکل ایسے بنا کوس بنی ہوئی. اس نے کہا یہ خدا اور انسانوں کا عہد ہے, خدا اور مخلوق کا عہد ہے, خدا اور مخلوق, ساری مخلوق کا عہد ہے, اور وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی ان کو تباہ نہیں کروں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف عہد 7 رنگوں والا. کیا 7 رنگوں کے ساتھ 7 رنگ علیحدہ علیحدہ کر جب نمایاں نظر آئے تو پھر کو سے قضا بنا 7 رنگوں. اب کیا ہوا جب یہ نیا عہد لے کر آتا ہے, نیا عہد لے کر آتا ہے تو آپ کو میں بتاؤں یہ نیا عہد کدھر ملے گا؟ جاؤ جتنے بھی مشرے دوسری چیزیں ان کو بتاؤ نیا عہد دکھاؤ کدھر ہے, کدھر ہے, کدھر ہے وہ نیا عہد, کدھر ہے نیا عہد؟ ارے یہ صرف آپ کو ادھر ہی ملے گا جدھر اس نے پیالہ لے کر کہا یہ ہے, یہ لو پیو, یہ نئے عہد میں میرے خون کا پیالہ ہے, نئے عہد میں میرے خون کا پیالہ. اگر یہ نئے عہد کا پیالہ نہیں تو عہد دکھا کہاں سکو گے؟ عہد کدھر دکھاؤ گے, عہد کدھر دکھاؤ گے؟ سمجھتے ہیں وہ نیا عہد کہاں ملے گا؟ میری بات کلیئر ہے بھائی, نیا عہد کا ہی نظر بھی تو آنا چاہیے. مجھے بتاؤ کلیسیا کرتے تھے, کلیسیا نظر کہاں آئے گی؟ جب یہ لوگ یوخرسٹ کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے پھر ہی نظر آئے گی, ورنہ نظر نہیں آئے گی. اگر یہ مسیح کا بدن ہے, یہ مسیح کا بدن ہے, اور اگر یہاں سے روٹی نہیں کھاتا, مسیح کا بدن کھاتا نہیں ہے, تو کیسے مسیح کا بدن بنے گا؟ یہ سارے کیسے مسیح کا بدن بنے گا اگر اس سے کھاتے نہیں ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ اگر وہ ان کے ہاں جاتا ہے اس لیے نہیں جاتا کہ کھا کے ہضم کر دیں, کھا کے ہضم کرنے کے لیے نہیں, یہ کھاتے اس لیے کہ تم اس کے بدن میں بدل جاؤ, تم اس کے بدن میں تبدیل ہو جاؤ, تم اس کے بدن میں بدل جاؤ, اور اس کے بدن کا احترام سمجھنا, کیونکہ وہ دیا گیا بدن ہے. کیا ہے؟ دیا گیا, وہ توڑا گیا بدن ہے, توڑا گیا ہوا بدن ہے. اس لیے سمجھنا کہ جب یہ 7 رنگ نظر آتے ہیں تو پھر جب نئے عہد میں آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 7 رنگ کدھر نظر آئیں گے. ارے اسی عہد میں نظر آئیں گے. آپ کو میں بتاؤں اسی عہد میں یہ جتنے بھی یہ سکھانے والے وہ جانتے ہیں یہ ادھر نظر آئیں گے. کس طرح؟ ارے اسی عہد کی یہی ہمارے پاس ایک ثبوت ہے کہ یہاں الطار پر یہ وہ پیالہ دیا گیا جو عہد کا وہ یہاں موجود ہے, جو روٹی توڑی گئی وہ یہاں موجود ہے. اب اس کے اندر ہی ہوگا کیا 7 رنگ. ارے بپتسمہ اس کے اندر ہے, پہلا رنگ. ارے استحکام اس کے اندر ہے, دوسرا رنگ. ارے یوخرسٹ اس کے اندر ہے, تیسرا رنگ. اور پھر بیماروں کی مالش اس کے اندر ہے, تیسرا چوتھا رنگ. ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے رنگ, یہ بیماروں کی مالش, یہ نکاح کا ساکرامنٹ, یہ دوسرا کیا اس کو کہتے ہیں پاک خدمت کا ساکرامنٹ, یہ سارے رنگ اس کے اندر جمع ہوتے ہیں. اس سے باہر کوئی بھی ساکرامنٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہوتا, کوئی بھی. اس لیے نو آپ کو دکھا رہے تھے 7 رنگ کہ جب 7 رنگ آئے تو سمجھ بھی جانا, جب آئے تو پھر سمجھ بھی جانا, پھر رہ نہ جانا. اس لیے میں نے کہا کہ ان 7 کو ایسے نہ سمجھنا یہ نو نے کبھی دکھا دیے ہوئے تھے. کیا دکھا دیے ہوئے تھے؟ اس لیے سمجھیے. ایک اور بات جو میں ضرور آپ سے کہتا ہوں, یہ یوحنا جو ہے وہ کرتے ہیں بہت خوبصورتی سے, وہ کہتے ہیں یہ جو اترا ہے نا, یہ پہاڑ سے اترا ہے, یہ روٹی لے کر اترا. کیا روٹی لے کر اترا. وہ ساری عمر یہودیاں دے رہے من ہو. کیا من ہو؟ من ہو کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ اور چیز کو 2 نام بنا لیا. مان کا مطلب روٹی, ساڈا کام خراب ہو گیا. من ہو کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور کھائی بھی آن تو نال آکھی جان, یہ کیا ہے؟ کھائی بھی آؤں نے نال کی آندے نے. یہ سنیے, یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں من ہو, کھاتے بھی جاتے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں من ہو, کیونکہ ان کو ساری عمر ایمان نہیں کہتے رہے. من کا مطلب کیا؟
क्या व्हाट इज दिस, ये क्या खाई भी आते नाला की, ये हमारी आदत होती है ना शुक्री की, खाई भी होना तो आखिर एक ही हो। और ये अक्सर हमारे ये होता है, खाते भी जाते और सही भी कहते एक ही की पकाया सब, हाँ और ने की रखे और जब जो चार्जी नहीं आए ये खाकर भी कहते हैं एक ही है, बिल्कुल वही तरीका मन हूँ। ये क्या है, क्या आज मैं आपको बताता हूँ। ये पहाड़ से उतरा, झील को पार किया, ये देखा ये जो हजूम जमा है, तरस आया, क्या है तरस आ गया। बस ये समझो हमारे खुदावंद का शुक्रिया कि उसको तरस आता है। वो दिल ही क्या जिस दिल में तरस ना हो, जिस दिल में तरस ना हो, जिस दिल में तरस हो वो उसके बड़ा करीब होता है। मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैंने कहा जो गरीब हो गया उसके करीब हो गया, जो मगरूर हो गया वो दूर हो गया, जो मगरूर हो गया वो दूर हो गया, जो गरीब हो गया वो करीब हो। ये जिसके दिल में कंपैशन, ये दर्द है, दर्द है, वो क्या करते हैं, कहते हैं इनको देख कर तरस आया, हजूम को देख कर तरस। सारे भूखे ने, सारे प्यासे ने, सारे विदाउट लीडर, किसी रहनुमा के बगैर लगे फिर रहे, तरस आ गया। और क्या कहते हैं, इन्होंने रोटी का बंदोबस्त करना। हाँ ये क्या कहते हैं, फलबूस क्या कीजिए, रोटी ना खरीद के बंदोबस्त कर, कहते जी 200 दिनार दियाँ ले आओ, ये तो काम ही नहीं पूरियाँ होंगी, काम ही नहीं पूरियाँ होंगी। फिर ये दूसरा इंद्रियास, वो फिर ये काके को आए को 2-4 रोटियाँ, उनको पता उन्हें बस ये है, आपको पता है बड़े लुकांदे फिरते नहीं, बच्चों का काम है भावें बोझे 2 आने भी और बुखार ऐ मेरी अम्मा ने थी, ये बच्चों की आदत है, बाहर काढ़ पकौड़े कटे ने माँ दिए बाहर ना जाके दसी, हाँ जी वो फिर हाथ में लिए फिरता है, असी पकौड़े बनाने से। ये बच्चों की सही बात है, ये सीखता है कि वो छुपाते नहीं निकाल, उन्होंने कहा रोटियाँ हैं थोड़े ले लो वाह। तो हमारे को जान पर वो कहते थे काश ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ 5-7 ਇੱਕ ਬਰੇ ਆਦਮ ਚ ਬਰੇ ਆਦਮ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਰੇ ਆਦਮ ही ਲੱਗ रहे, यानी इसी ऐसे रवैये की दूसरा वो जानवर गोल करना सुनना कि जब वो उतरा तरस आया तो कहा ये जो थोड़ा सा लाओ मेरे हाथों पे, क्या लाओ मेरे हाथों दिया, रख दिया। कमाल की बात, ये उसका कमाल है, जो थोड़ा है उस पर भी शुक्र किया। क्या किया, शुक्र किया, ऐसे करके ऐ बाप मैं तेरा शुक्र कर तोड़ कर। और ये उसकी आदत है, मैं कहना आखिरी खाने पर नहीं तोड़ के दिया, शुरू तो यही आदत थी। कभी किधर परौना भी बन के गया, मेहमान बन के गया, उधर भी उन्होंने बिठाया, रोटी रखी तो पता क्या किया, बजाय इसके कि रोटी खाना शुरू करे उधर भी शुक्र करके कहता है लो खाओ, ये लोग खाओ, तेनू सबक आउंदा इन्हां नहीं आउंदा। वो परौना बन के भी गया फिर भी कहता है ये लोग खाओ, ये लोग खाओ। ये चाहती किसी को आगे, मैं कहता हूँ कुछ और सीखो ना सीखो, उससे एक सबक सीखना, वो आखिरी ये लोग खाओ, ये लोग सिर्फ इतने नहीं होना, जो तो बाहर निकलना गल उत्थे शुरू होनी कि कभी ये हथा च इन्नी को जान आई है, ये दिल में इन्नी को तरस आया कि मैं अपनी रोटी के विचों आख सका ये लोग खाओ। जे आख सकेगा तो रस्म नासरी कर लेगा, अगर नहीं करेगा तो एवं रस्म ही करता रहेगा खाली, बस ये जरूर मैं याद रखना, रस्मानी रस्म नहीं करना। हाँ उसको उसकी रस्म को याद रखना, वो करता आया था तो आखिरी वेले कोई नहीं कर सकता। जो कभी आदत ना किसी गल की हो तो आखिरी वेले नहीं होंदियां, मैं ना होना उन्हें जान आखिरी वेले नहीं दी, पहले ही जान देने की आदत है, पहले तो ही जान अदा करने की आदत है, पहले से ही कुर्बानियां देने की आदत है, फिर बड़ी कुर्बानी। पहला जिन्हें छोटियां नहीं की बड़ी भी नहीं कर सकता, समझते हैं, और जिसने छोटी नहीं की वो बड़ी भी नहीं कर सकता। ये सीखना पड़ता है, इसलिए उसको देखिए पढ़िए उसको कि कैसे छोटी छोटी कुर्बानियां करता है। इसलिए ये उसका उसकी जिंदगी है, दिया जाना, देते जाना। हेलो एक चीज बस याद रखना कि वो उतरा, उसी को तरस आया, उसने रोटियां ये लो बांट के खाओ, इनको बिठाओ। ये क्राउड आया है, क्राउड ना वापस जाए, हजूम आया, हम लोग बहुत खुश हैं हजूम से, वी आर टोटली क्राउड ओरिएंटेड। बस लोकी किन्ने कुछ आन लोकी यार 10 भी आए होने काम ही बेबार, उन्होंने 12 ते बड़ा यकीन रहा, तो यकीन नहीं आता, तुसी लभदे फिर जो चोखा हजूम होवे, क्राउड होवे, तो मैनू सुकून आता ना। क्राउड की बात नहीं, उसने क्राउड को भी दस्तों में बिठा दो, ग्रुपों में बिठा दो, क्यों, ताकि क्राउड को कम्युनिटी में बदल के ना भेजा तो मौजा क्या होगा, क्राउड कम्युनिटी में बदल के ना जाए, क्योंकि जमात जो ये हजूम जमात ना बन के गया तो क्या फायदा। वाह, फिर देखिए उनका जमात बनना। इसे मैं समझता हूँ कि फिर उसने कहा ये बात रोटी की नहीं, बात इससे आगे है, बात इससे
आगे है, क्योंकि वो मेरे पूछता सी पत्थर दी रोटियां बना, हाँ पत्थर दी रोटियां बना। मैं उन्होंने आख्या सी चलिया जो असा करना तेनू पता ही नहीं, क्यों तेनू पत्थर तक पत्थर दिया बनया, पत्थर तक ही रहना है। हाँ जो हमने करना है पता क्या, हमने तो इस वजूद को भी रोटी बना के पेश करना है, हमने इस वजूद को भी रोटी बना के, तुझे खबर भी नहीं, हाँ तुझे खबर भी नहीं, तू सिर्फ पत्थर देख रहा है, पत्थर की रोटियां, इससे भी मुश्किल काम है इस जिस्म को रोटी बना के पेश। और इसलिए समझना कि जिस वक्त ये पेश कर रहा है तो खास तौर पर ये क्या पेश कर रखे नहीं लगा, तुम रोटी तो खाते हो समझते नहीं, हाँ ये रोटी खाते हो जो मैं बड़ाई नहीं खाई तो समझे नहीं, असली बात नहीं समझो ना। क्या क्यों रोटियां का की है, साढ़े प्यो का तो बियाबान च मन खादा, बियाबान मन खादा, उत्थे ढेरा रोटियां खादियां, फिर उन्होंने तो उत्तों मिलिया, उन्हें आख्या हुण मैं तुहानूं दसना गल की, उत्तों कोई नहीं मिली, जेड़ा उत्ते उत्तों उतरिया वही है रोटी, जेड़ा उत्तों उतरिया वही रोटी है, उन्हें कोई नहीं खादी आसमानी रोटी तुहाडे सामने खलोती है, आसमानी रोटी तुहाडे सामने खलोती है। और फिर वो सारे नाम एक एक करके फिर सकते, हाँ जी ये आसमानी रोटी, खुदा की रोटी, हकीकी रोटी, जिंदा रोटी, जिंदगी की रोटी, हाँ जी ये सारी और जितनी रोटी की किस्में सारी गिनवा कर का ले इन आंदे जी कौसे कज़ा, इसको कहते हैं कौसे कज़ा जो उतरी है। इसलिए ये समझना उसको कि रोटी की सारी गिना, और पता क्यों इन्हें क्यों गिनवाई जा, उन्हें पता है जे एक आख्या तो आखन के बुआ बांध रहा है, ये सातों इसलिए कह दिए, सातों आपको पता है मैं जिंदगी का नूर हूँ, मैं जिंदगी की रोटी हूँ, समझते हैं, मैं जिंदगी की राह हक और जिंदगी हूँ, ये मैं राह हक मैं क़यामत और जिंदगी हूँ, मैं और क्या क्या कहते हैं, मैं और क्या, मैं हकीकी, मैं नहीं, मैं जिंदगी का दरख्त हूँ, ये सातों, मैं चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं भेड़ों का दरवाजा, सारा इसलिए उन्हें इतने मैं हूँ इसलिए किए कि जे एक दिन समझ आए तो दूसरा समझ जा, दूसरे दिन आए तो तीसरा समझ जा, और चलिया इन्हें बुए से भी खोले किसे तो लंघ के आ जा, किसे तो लंघ के आ जा, इतने इसलिए खोल कर तो किसी में से तो गुजर के आ जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जरा समझना कि उसकी जो पेशकश है उसको समझ। अरे हम कोई थोड़ी ऐसी इबादत कर रहे हैं, आपको पता है अभी भी ये इबादत का हिस्सा चल रहा है, इसके बाद हमारी मुनाजात होगी, हाँ मुनाजात होगी, ये शुरू में कलाम का हिस्सा पढ़ा, फिर आगे हमारा यूखरिस्त का हिस्सा शुरू होना, दो हिस्से, हाँ जी दो हिस्से, क्या है भला समझो क्या है भला। अरे यीशु मसीह की जिंदगी फुल बना फुल, वो जो उसका पहली तबलीग का हिस्सा था, प्रीचिंग का, वो भी इधर है, जो कुर्बानी का हिस्सा वो भी इधर है, सारी जिंदगी का इसे कंप्लीट पूरा पैकेज। क्या समझते हैं कि जो मौजज़ात थे, जो तालीमात थी, समझते हैं जो मौजज़ात थे, जो तालीमात थी और जो तफसीलात थी, जो वाक़यात थे, सारे का सारा इसके अंदर, और फिर वो सबसे बड़ा वाक़या जिसमें उसने कहा ये लो खाओ ये मेरा, ये लो खाओ ये मेरा, उसकी बात पर इतबार करना है, उसकी बात पर इतबार करना है, तेरे अंदर वही होगा, तेरे अंदर वही होगा, सिर्फ इतबार की बात है, ईमान की बात है, यकीन की बात है बस, क्योंकि उसके जुमले पर इतबार करो जो उसने कहा ये लो खाओ ये मेरा, इस पर इतबार करो, बस इतना है कि कुछ ने इतबार किया कुछ ने किया, उसने दो काम किए, उसके शागिर्दों ने भी दो काम किए, ये आखिरी खाने पर उन्होंने भी दो किए, उन्हें भी दो किए, पता कि उन्हें पैर धोते ते रोटी तरोड़ के ये दो किए, वो समझ आऊंगी मेरा पुत्र, हाँ जी रोटी तरोड़ के देती, फिर क्या किया पाँव धोए, ये दो किए, शागिर्दों ने भी उसी वक्त दो किए, पता क्या एक तो आपस में जाकर लगे साढ़े जो बड़ा केड़ा है, बीमारी सामने आ गई, हाँ जी इतने बड़ा होगी बीमारी, मैं आख्या जी इस टेबल से आके ये सवाल उठा साढ़े जो बड़ा केड़ा, फिर तुम समझ ही नहीं सके, समझते हो, फिर आप समझ ही नहीं सके, इसलिए वो पहला सवाल हमसे बड़ा कौन है, उसने कहा मैं फिर कहता हूँ इस प्याले को देखो, रोटी को देखो, एक ही रोटी है जिसमें से सबने खाया, हाँ एक ही प्याला जिसमें सबसे पिया, इसलिए एक प्याले से पीकर एक रोटी से खाकर किस तरह तुम कहते हो हम में से बड़ा कौन है। क्या कोई प्याले में फर्क है, क्या कोई रोटी में फर्क है, नहीं, अगर एक ही रोटी में हम हिस्सेदार हैं, एक ही प्याले में, तो फिर कैसे अब ये फिर सवाल करते हो, कहते हैं औरों में होंगे तुम में नहीं होगा। दूसरा उसने पाँव धोए, हाँ और उसने बड़ा कहा बड़ा कौन है, उसने रोटी तोड़ के दी, मुंह छुपा के ये लोग खाओ,
ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਖਰੀ बुरकी समझ ला, आखिरी बुरकी समझ ला। जिसने पहले नहीं समझा आज आखिरी नवाला क्या करता है, खा के चला। बात समझते? ये है दूसरा अमल शागिर्दों की तरफ से। आप फैसला कर लो कि ये कौन सा सबक सीखना है। ये लोग खाओ, हाँ जी, या उधर जाकर कहे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या, ये कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट। एक ने आख्या ये लोग खाओ, वो आंदा मैनू की लगेगा, और चलिया बगानिया को जाके आखना मुझे क्या मिलेगा, इत्थे ही आखने तो मुझे क्या मिलेगा, तेन वो भी लभ जाना, तेनू वो भी लभ जाना सी। अज ऐसे मैं आखने तो मैनू की लभेगा। क्यों उठ के टुर गया, उठ के गया, उठों की लभा। हाँ जी, समझते हैं? इसलिए ये समझना, जब ये जुमला याद रखना जो कॉन्ट्रास्ट है, मुझे क्या मिलेगा, या ये जुमला याद रखना जुमला कि मैं ये लोग खाओ। और फिर उसने कहा हम में से बड़ा कौन है, क्या तो आनू नहीं समझ लगनी, इधर पैर नंगे करो, मैं अपनी गुलाम के कपड़े बांध के उन्होंने पैर धोते। हाँ जी, उन्हें क्या यूखरस ने तो खिदमत को अलग नहीं करना, यूखरस और खिदमत को अलग नहीं करना। खिदमत यूखरिस का फ्रूट है, खिदमत यूखरिस की कदर है, क्योंकि जिनको खिदमत करनी नहीं होगी और यूखरिस भी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। ये जो है ना खास तौर पर उसके आने से कदर, ये लो खाओ, ये लो पियो। अब वो कहना क्या चाहता है कि कल, अभी गिरफ्तारी के बाद, कल को जो सलीब पर कलवरी पर होना है, हाँ जी, कलवरी पर जो होना है, और जो उसके बाद तीसरे दिन कब्र में होना है, ये तुम जल्दी जल्दी इसको इस तरह नहीं ले सकोगे। इस तरह मैंने आज ये सब कुछ रोटी में रख दिया, रोटी के अंदर अपना आप रख दिया, ताकि तुम्हारे लिए कलवरी भी इसके अंदर हो, तुम्हारे लिए जी उठना भी इसके अंदर हो, उसकी मौत भी इसके अंदर, उसके जी उठना भी इसके अंदर। इसलिए हम हर बार इबादत में कहते हैं उसने दुख सहने से पहले रोटी ली और शुक्र किया और कहने लगा हाँ ये सारा कलमा पढ़ते हैं उसका। इसलिए क्योंकि हमारी इबादत नहीं होती, कभी बड़ा दिन भी हो फिर भी ऐसा ही पढ़ना है। दुख सहने से पहले उसने, हाँ, दुख सहने से पहले उसने रोटी ली। कमाल, क्योंकि उसने सारा सबक जितने के सबको इकट्ठा करके पेश कर दिया, इकट्ठा करके। इतना सियाना उस्ताद कभी नहीं हो सकता कि आम रोटी है, आम रोटी उसको इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि अब तेरे वजूद को भी उसने तबद्दल में डाल दिया। हाँ जी, ये सिर्फ तबद्दल इधर नहीं होगा, जो लेंगे उनके यहाँ भी तबद्दल होगा। अगर नहीं होगा तो फिर जिस्म खा के हजम करके बदले नहीं, ये खा के हजम करके बदले नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो है ना उसका ये वक़ा, ये सबक जो है ये लोग खाओ, इसको समझ नहीं। अगर तुम रोटी का सफ़र समझ जाओ, तुम समझ जाओगे यहाँ रोटी के जोर क्यों नहीं। और ये हकीकी रोटी, खुदा की रोटी, जिंदा रोटी, आसमान की रोटी, ये सारी इतनी रोटियाँ। ये यूहन्ना 6 बाब पढ़ना सऊदी यूहन्ना की इंजील में सबसे बड़ा चैप्टर ये है, 72 चैप्टर, 72 नंबर इसकी आयतें हैं। सच्ची आप पढ़ के थक जाओगे। 2 चैप्टर इकट्ठे किए और उसमें समझाने देता है कि यूक्रिस्ट तुम्हारे अंदर रहा, तुम्हारे दरमियान में रहा, तुम्हें तोड़ कोई नहीं सकता। तुम्हें न यहूदी तोड़ सकते, न यूनानी तोड़ सकते, कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिन्हें खुदा ने जोड़ा उसे कोई तोड़ नहीं सकता, समझते हैं? जिन्हें मसीह ने जोड़ा उसे कोई तोड़ नहीं। इसलिए उसने अपने आप को तोड़ दिया ताकि तुम जुड़ जाओ, ताकि तुम जुड़ जाओ, ताकि तुम मुझ में एक हो जाओ, ताकि तुम मुझ में लगे रहो। और सच्ची बात है, जितों जेड़ी जमदी वही पाल दी। लो जी पंजाबी कहते हैं जेड़ी जमदी है वही पाल दे। चंगा भी यही लगता है, जेड़ी जमे वही पाले। हाँ जी, बपतिस्मा उसका जन्म है, उसने जन्म दिया। और पालेगा कौन? वही पालेगा जिसने जन्म दिया। जिनको बपतिस्मा उनका यूक्रिस्ट भी वही देगा। समझते हैं? ये पालना है, वो पैदा करना। बपतिस्मा पैदा करना है, यूक्रिस्ट पालना है। मैं बंद करता हूँ, सुनो रोटी का सफर सुनो। इन्हें दिनों कणक बड़ी लिस्ट दी पे थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो रही है। और अब हमारे पास्ता तक इसने पक जाना, पास्ता तक पक जाना। क्या कुदरत का मंजर, पास्ता तक पक जाना और फिर कटाई लगनी। क्या कटाई लगनी? इसीलिए इस पास्ता पर ये गंदम का कटाई होना, गंदम का काटा जाना बहुत कमाल है। इसको समझना। तुसी तो ऐसे शहर च रहने वाले हो, कभी पिंडा च देखो, तुहानू पता देखा होगा कि कणकां वढ़ दियां, बीज दियां, सारा कुछ है ना। सानू सब कुछ स्टोर तो होंदा, क्या सब कुछ स्टोर से आता है। सानू तो मैं बेटी को आख्या पुत्र दुआ कर, मज्जा बीमार हो गई है तो खुदा ने तंदुरुस्ती दे, फिर दूध दे पीने इन्हें दे नहीं। अंकल क्या है, हम मिल्क पैक ले लेंगे। हाँ, हम मिल्क पैक ले लो। और ये भी नहीं चेता कि दुध डंगरा भी मज्जा गावां दा दुध होंदा, उन्होंने नहीं चेता।
बनस्पति नु आंदी है ये जो है क्या कहते हैं, हाँ ये बनस्पति नहीं है, बासमती, बासमती को कह रहे थे बनस्पति, बनस्पति यानी उसने घ्यो बना दिया उसका चावल का। यानी ये जो स्टोर है ना, स्टोर, ये बड़ा खतरनाक है, ये नहीं देखने देता किधर से आती थी, गए ले लिया, गए ले लिया। और मैं इसलिए कहा गंदम देखिए, इस वक्त यीशु तो देखता था, आपको पता है, वो तो कहता था गंदम का दाना था आपका गिर कर मारना जाए, वो फल नहीं रहा था। इसलिए गंदम को ये पकने पर देखिए, पकती है। अब रोटी बनना है, उसने क्या करना है, रोटी बनना है। गंदम काटी जाएगी, क्या किया जाएगा, काटी जाएगी, फिर इसके बाद थ्रेश की जाएगी, गाई जाएगी, थ्रेश की जाएगी, फिर दाने निकाले जाएंगे। गंदम ये क्या कहते हैं, दाने, हाँ ये गंदम के दाने निकाले जाएंगे। फिर अभी रोटी नहीं बनी, इसको पीसा जाएगा, इसको पीसा जाएगा। अभी भी जो रोटी नहीं बनी, आटा बना है, अभी भी वो कहते हैं इसको गूंदा जाएगा, अच्छी तरह गूंदा जाएगा। हाँ ये पेंडा वेख रोटी का, पेंडा वेख रोटी का उसने गूंदना है, फिर जाकर आटा बनना है, फिर जाकर उसने अभी नहीं बनी, फिर जो तपता तवा है ना, जो तपता तवा है कलवरी पर, उस पर मोहब्बत की आग में इस तरफ भी उठा जाएगा, इस तरफ भी उठा जाएगा, फिर जाकर रोटी बनी, फिर रोटी बनी। इसलिए समझे कलवरी पर रोटी बन गया। वाह, किसी उसने कहा मैं अभी से दे देता हूँ, ताकि कल वाला काम तुमसे हो नहीं सकना, कलवरी वाला तुमसे हो नहीं सकता, तुम्हारे लिए आसानी कर दिया, रोटी में डाल दिया, कुर्बानी भी, और फिर मैंने अपना अहद भी डाल दिया, और फिर मैंने अपना जी उठना भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। और इसलिए मैंने कहा ये लोग खाओ, ये मेरा बदन, तुम्हारे करीब हो गया, करीब कर दिया। बदन कहने का मतलब मैं तुम्हारे करीब आ गया, योर बॉडी इज माई बॉडी। हाँ जी, अब ये बदन याद रखना, जिन्हों ਉੱਥੇ नहीं दिसया उन्होंने ਇੱਥੇ भी नहीं दिसना, लिख के रख लो। जिन्हों ਉਹਨਾਂ 'ਚ नहीं ना दिसया उन्होंने ਇੱਥੇ भी नहीं दिसना, ਤੇ जिन्हों ਇੱਥੇ नहीं दिसया ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ भी नहीं दिसना। ये पक्की बात है। ये कोई जिस्म उसका जिस्म है, यही बदन उसका बदन। ये तुम जो हो ये उसका बदन हो, ये भी उसका बदन है। ये उससे खाते हैं तो वो बनता है, वो इससे दरमियान में आते हैं तो फिर बनता है। समझ गया, ये एक ही बदन है उसी का। जो अल्तार पर है वो भी उसका है, जो उधर बैठा हुआ है वो भी उसका है। इसलिए हमें देखना इसको अच्छी तरह। चलो मैं एक आखिरी कदर बयान करता हूँ और बंद करता हूँ। एक कुड़ी, मैं कदर बताने लगा जो उधर से आती है, अगर वो आ गई तो सब आ गए। एक उसने कोई हुआ डिग्री हासिल कर ली, कोई मास्टर डिग्री को हासिल कर ली, तो अब नौकरी की तलाश में, नौकरी की उसने अप्लाई किया, तो फिर पता क्या हुआ, वो कॉल आ गया कि आओ इंटरव्यू दो, आओ इंटरव्यू दो। बस बेटी क्या करती है, वो अपनी फाइल ली, बारिश हो रही थी, छतरी ले ली, क्यों उन बच्चों जिन्ना इंटरव्यू देने उन्होंने कितने बदल देते हैं। जब मार्केट के मौका मिला हो कि इंटरव्यू देने का, फिर लोग तो छड़ देने उन्हें भावें सालम जाना पड़े, वो छतरी पकड़ी तो चल पड़ी वो इंटरव्यू देने के लिए। जब वो स्टेशन पर पहुंची, अड्डा जो होता है जिधर बसें रुकती हैं, उधर गई तो उधर देखा एक बूढ़ी औरत उधर बैठी हुई है, और ऊपर ये बूंदाबांदी हो रही है। तो उसने क्या किया, ये बेटी ने ये छतरी उसके ऊपर कर दी। मेरी गाली समझ होती है भाई, पुत्र फॉलो कर दो पे कूदे छड़ो। हाँ जी, ये देखो ऐसे उसने ऊपर कर दी जाकर, उस बूढ़ी अम्मा के ऊपर कर। अम्मा तो नहीं थी, बस बीबी थी काफी डिसेंट, उसके ऊपर कर। चलो कड़ियाँ रुक गई हैं, बस से बैग डोल गए। जिसने गई इंटरव्यू देने, तो जाके दफ्तर का बुआ खटखटाया, अंदर गई ते अगे वो बैठी भाई, और जड़ी होगी जाके ते फाइल करके बह गई कि मेरा इंटरव्यू। उन्हें आख्या पुत्र तेरा इंटरव्यू हो गया है, तू पास कर ले है, तेन इंटरव्यू देने की कोई लोड़ नहीं, जरा असली गल सी तू कर गई है, बस तू पास ही पास है। ये याद रखना, आखिर में यौम आखिर को वो जिंदा करेगा, यौम आखिर को वो जिंदा करेगा। और ये ना कहना पड़े इंटरव्यू जो आप पहले आके तुम्हारा इंटरव्यू हो गया है, जाओ जाओ आपका इंटरव्यू हो चुका है, ये पास इधर करना है, पास इधर करना है। ये चार्ज सीखना उससे, चार्ज उसे जिसे तोड़ कर देना आता है, जिसे बांट कर देना आता है, समझते हैं। हमें सिर्फ ये आता है इधर ले आओ, पूरा ले आओ। हाँ किधर ये लगी हो ना ये टेबल, रोटियां जब खुलती हैं तो सारे बाजू खोल के पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, सारी इधर आओ। ये अभी तक ये अंदर सदियों की भूख ही खत्म नहीं हो रही, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये क्या कहना चाहिए, भूख, ये इसको समझना है कि ये भूख जो है इसको वो बुझा सकता है।
ये प्यास जो है उसको, जो हमारी आंखों में, हमारे दिल में, हमारे अंदर है, इस रूह के अंदर है, इसको वो बुझा सकता है। इसलिए ये जब इसे इसके दस्तरखान से करते हो, फिर भूखे नहीं रहना। फिर दस्तरखान जिधर भी रोटी हो, वो मैरिज हॉल में हो, किसी जगह पर हो, घर के अंदर हो, आप ये ना कहना उरा करो, आप कहना पहले आप ले लें। क्या कहना है? क्या कहना है? पहले आप ले। बस ये जरूर करना, उसकी रोटी का सदका ये जरूर करना, आप पहले ले लो, आप पहले आप ले लो, जी पहले आप ले लो। जो बेटी की तरह उस इम्तिहान में इंटरव्यू देने की जरूरत ही ना पड़े। वो आते हैं ना आखिरी दिन हिसाब हो रहा है, वो इंटरव्यू की वो जो हिसाब है उसकी जरूरत ही ना पड़े। वो होंगे आखिर नहीं तो आधा हो चुके हैं, जाओ। कई बार ये होता है ना, नहीं जी तो आधा हो चुके हैं, बस जिन्होंने पहले ही पास कर लिया फिर उनका। इसलिए अभी वक्त है आपका, वक्त से पहले पास करने का और उस कदर को लेने का जो कदर बांटता फिर रहा, समझते हैं। इसलिए वो नंगे को देखकर, भूखे को देखकर, हाँ प्यासे को देखकर, और यतीम मस्कीन को देखकर, और सारे ये जो बीमारों को देखकर कन्नी कतरा के नहीं गुजर गया। बस कन्नी कतरा के नहीं गुजर गया, यही उसकी शान है, यही उसकी शान है। वो कन्नी कतरा के नहीं गुजर गया। इसीलिए मैं आपको बताऊं, जो कन्नी नहीं कतराते उनसे शफा भी होते हैं, उनसे मोजे भी होते हैं। जो कन्नी कतराते हैं उनसे मोजे भी होते, शफा भी नहीं। ये याद, कन्नी कतरा के समझ गया ना? हाँ, वो जी उत्ते डिग गया वे क्या करना, चोच चोच करके निकल जाए, चोच तो समझ गया, चोच चोच ऐसे करके निकल गए। ये चोच चोच की बात नहीं है, उसने कहा हकीकत में अपना वजूद दे रहा हूँ, और इधर कोई नकल और असल की कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ उस रोटी का सदका जो उसने दी और उस प्याले का सदका जो उसने दिया, आपको कोई भी जुदा ना करे उससे, और आपको आपस में भी कोई जुदा ना करे। मैंने लिखा एक गल सियाणिया सच आखी, सबो साथ है जग ते चंगियां दा। एक गल सियाणिया सच आखी, सबो साथ है जग ते चंगियां दा। ये ते हर कोई पंज कल्याण मंगे, वो केड़ा यार है दुनिया लंगियां दा। मुचड़ मुचड़ के फिटक फटकार आंदी, रंग लथ जांदा जदों रंगियां दा। बहुती चिंता ते थोड़ा सुहा यारो, की आसरा कपड़े मंगियां दा। तेनू वास्ता तेरी सलीब दाई, नंग कज ले आन के नंगियां दा।